اس کی بحالی کے لیے ہم نے 8 لاشیں کندھوں پر اٹھائی ہیں، اور اس مرد کلندر نے جس کی سانس حضور کے ذکر سے معطر رہتی تھی، اس مرد کلندر نے وہ زہریلی گیسیں تمہاری اپنے اندر لے کر گیا ہے، اور اس مرد کلندر نے فیض آباد کی سرد ہواؤں میں امت کے جذبوں کو بیدار کیا ہے۔ تم پورے آئین کی بات کرتے ہو، آئین کی طرف کوئی میلی آنکھ، پاپا جی کہہ گئے آئین کی طرف کوئی میلی آنکھ بھی کرے گا تو اسے ہماری گردنوں سے گزر کر جانا پڑے گا۔ اور تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری سازشوں کو ہم سمجھتے نہیں، تم یہ سمجھتے ہو کہ صدارتی نظام اور اس نظام کے نام پر وہ شک اور وہ آئین میں ترمیم جو 1974 میں ہمارے بڑوں نے پاکستان کے آئین کے اندر 7 ستمبر کو داخل کروائی کہ قادیانی کافر ہیں، وہ تم ختم نہیں کر پا رہے۔ اب تمہاری چال یہ ہے کہ تم اس نظام کی آڑ میں پورے آئین کو معطل کرنا چاہتے ہو۔ تو بچوں، جب تک اس قوم میں لبیک یا رسول اللہ کہنے والے اور تاجدار ختم نبوت کہنے والے بچے شیر خوار موجود ہیں نا، اس وقت تک بھی تم اس آئین کو چھیڑ نہیں سکتے۔ اور ابھی ایک بیان جاری کیا ہے، الحمدللہ اس کے ثمرات آ گئے ہیں۔ ابھی اس کے ثمرات آئے کیوں ہیں کہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی داستان رقم ہے۔ ہم نے تو صرف اتنا ہی کہا کہ تم نے شکے چھیڑی تھی تو ہم نے فیض آباد طرز کا ایک میدان لگایا تھا، اگر تم نے آئین کو ہاتھ لگایا تو پورا ملک فیض آباد بنا دیں گے۔ نماز قائم کرو اور زکات دو، اور زکات ہر مال کی میل ہے، وہ جو بھی مال ہو جس کی زکات دی جائے زکات اس کی میل ہے، اور جس مال کی زکات دی جاتی ہے اس کا محافظ اللہ خود ہوتا ہے۔ اور حضرت معاذ بن جبل کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے زمانہ حیات مبارکہ میں یمن کا عامل مقرر کیا، پھر حضرت عمر کے دور میں بھی آپ یمن کے عامل مقرر ہوئے، گورنر مقرر ہوئے۔ تو حضرت معاذ بن جبل نے اپنے مشیر کے ذریعے مدینہ پاک میں حضرت عمر کی خلافت میں زکات کا کچھ مال بھیجا، تو حضرت عمر نے فرمایا زکات اس لیے اکٹھی کی جاتی ہے کہ جہاں سے اکٹھی کی جائے وہاں کے غریبوں کو دی جائے، جہاں سے اکٹھی کی جائے وہاں کے غریبوں کو دی جائے۔ تو انہوں نے عرض کی کہ اے امیر المومنین، ہم نے جو زکات اکٹھی کی تھی وہ زکات اتنی تھی کہ یہاں کے غریبوں کو پوری آ گئی ہے، اب جو بچ گئی ہے وہ ہم آپ کے ہاں بھیج رہے ہیں تیسرا حصہ۔ تو اگلا سال جب آیا تو حضرت معاذ بن جبل نے آدھی زکات بھیج دی۔ تو حضرت عمر نے کہا میں نے آپ کو کہا بھی تھا کہ وہاں جہاں غرباء ہیں اور جہاں سے زکات اکٹھی ہوتی ہے وہاں صرف کریں، غریبوں کو دیں۔ تو انہوں نے کہا امیر المومنین، یہاں پر زکات اس دیانت سے دی جا رہی ہے کہ اب آدھی زکات یہاں صرف ہوئی ہے اور آدھی بیت المال مدینہ منورہ میں بھیجوا رہا ہوں۔ جب تیسرا سال آیا نا تو حضرت معاذ بن جبل نے پوری زکات بھیج دی۔ تو حضرت عمر نے کہا وہاں زکات لینے والا کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا اے امیر المومنین، زکات دینے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اتنا خوشحال کر دیا ہے کہ اب یہاں زکات لینے والا کوئی موجود نہیں ہے۔ تو یہ اسلام کے نظام کو سمجھنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں۔ کوئی کہتا ہے جی آپ زکاتوں پہ ملک چلائیں گے، ہم نے کہا ہم زکاتوں پہ ملک نہیں چلاتے، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلامی نظام ہے کیا۔ حضرت عمر نے اپنے غلام کو نا بیت المال کے اونٹ اور بکریاں دی، اور سرکاری چراگاہیں جنہیں حکومت اپنی تحویل میں لے لیتی ہے اور خلافت اپنی تحویل میں لے لیتی ہے، وہ سرکاری چراگاہیں حضرت عمر نے جو بیان فرمایا نا، وہ سنے اسلام کا نظام ہے کیا، وہ غریبوں کو نوازتا کیسے ہے، وہ غریبوں کا خیال رکھتا کیسے ہے، وہ امیروں کے مال سے غریبوں کی رہنمائی اور جناب ان کو اسرت دیتا کیسے ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا اپنے غلام سے، اور وہ سرکاری بیت المال سے آپ نے ان کو اونٹ، گھوڑے اور بکریاں دی۔ آپ نے فرمایا جاؤ یہ سرکاری
चरागाहों में ले जाओ और इनको चराओ। और आपने जो तंबीह फरमाई ना वो बड़ी खूबसूरत है। बुखारी शरीफ में ये हदीस है, बड़ी तवील है। आपने फरमाया है मेरे गुलाम, जो गरीब ऊंट वाले हैं और गरीब बकरियों वाले हैं उनको अपनी चरागाहों के करीब आने देना, यानी उनको सरकारी माल में से अपने जानवर चराने देना। यह है इस्लाम का निजाम। और फरमाया इब्ने अफ़्फ़ान और इब्ने औफ के जानवरों को अपनी सरकारी चरागाहों के करीब ना आने देना, क्योंकि अगर इनके जानवर भूख से मर भी गए तो इनके पास बागात हैं और मालो ज़र है और चांदी है। फरमाया इब्ने अफ़्फ़ान से मुराद हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान के मालदार हैं और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ। फरमाया इनके जानवरों को सरकारी माल के करीब मत आने देना। अगर इनके जानवर मर भी गए तो ये सोना चांदी और माल पर गुजारा कर लेंगे, इनके पास बागात हैं। गरीबों के माल को, गरीबों के जानवरों को सरकारी जमीनों से मत रोकना, क्योंकि मैं उनको आसानी से पानी और चारा तो दे सकता हूँ, मेरे लिए मुश्किल होगा मैं उनको सोना और चांदी दूं। और आगे से पता क्या फरमाया हजरत उमर ने, ये था कि अब क्या हो रहा है कि गरीब इलाकों में लोड शेडिंग हो रही है और अमीर इलाकों में नहीं हो रही। अगर इस्लाम का निजाम हो तो वो शख्स जो डीजल और पेट्रोल अफोर्ड कर सकता है, वो शख्स जो गैस अफोर्ड कर सकता है, उसके इलाके में लोड शेडिंग होनी चाहिए और गरीबों को बिजली मिलनी चाहिए। यह है इस्लाम का निजाम। हजरत उमर को नहीं पता था कि जनाब हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ और हजरत उस्मान गनी ये दोनों अशरा मुबशरा में से हैं, लेकिन फरमाया नहीं, ये मालदार हैं, इनका हक ना भी मिले तो खैर है, लेकिन गरीबों को इस चरागाहों से दूर नहीं रखना। यह है इस्लाम का निजाम, जिससे अमीर भी डरते हैं, जिससे ये जनाब सारे अय्याश डरते हैं, क्योंकि ये बात ही दीन गरीबों की करता है और ये अमीरों से लेकर गरीबों के अंदर तकसीम करता है। और ये दीन वो है जो दौलत को जमा नहीं होने देता, बल्कि ये वो दौलत को बांटता है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक हाजतमंद आया, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मेरी मदद कीजिए, मुझे कुछ दीजिए। आपने फरमाया उस्मान के दरवाजे पर जाओ। जब वो हजरत उस्मान के दरवाजे पर गया तो उसने मंजर क्या देखा कि हजरत उस्मान अपने गुलाम से लड़ रहे हैं कि तूने आज आटे में नमक ज्यादा क्यों डाला है। तो वो वापस आया, उसने कहा या रसूलल्लाह मुझे किसी उस बंदे के पास भेजे जो मेरी मदद करे। उस्मान तो अपने गुलाम से आटे में नमक ज्यादा होने पर लड़ रहा है। तो आपने फरमाया जा फिर उस्मान के दरवाजे पर। जब फिर गए तो हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान अपने गुलाम से लड़ रहे कि आज तूने दिए में तेल क्यों ज्यादा डाला है। तो जनाब वो शख्स ने फिर देखा, फिर वापस आया, कहा या रसूलल्लाह मुझे उस शख्स के पास भेजें जो मेरी हाजत को पूरा करे। उस्मान तो अपने गुलाम से दिए में तेल ज्यादा होने पर लड़ रहा है। तो हुजूर ने फरमाया जाकर तूने मेरा बताया है उस्मान को कि मुझे भेजा है, रसूलुल्लाह ने मुझे भेजा है। तो कहा नहीं। फरमाया जाकर मेरा तारुफ कराई। जब वो तीसरी मर्तबा हजरत उस्मान के दरवाजे पर गया ना तो हजरत उस्मान ने भांप लिया कि एक शख्स बार बार आ रहा है। तो आपने फरमाया शख्स क्या लेने आया है। कहा कि हुजूर ने मुझे आपके दरवाजे पर भेजा है, मैं हाजतमंद हूँ। आपने दरवाजा खोल के फरमाया अंदर दाखिल हो जा, जो कुछ उठा के ले जा सकता है वो उठा के ले जा। और रमजान का महीना अल्लाह ताला ने मुझे और आपको दिया है। और साहबा फरमाते हैं हुजूर रमजान के महीने में इस तरह खैरात करते हैं जिस तरह दरिया बहते हैं, जिस तरह नदियां बहती हैं, जिस तरह नहरें बहती हैं। तो आपको और मुझे चाहिए कि हम गरीबों की मदद करें और जितना भी हो सके, जो कुछ हो सके। हजरत अकील अंसारी की तरह यार अगर आधा माल नहीं दे सकते, हजरत अबू बकर सिद्दीक की तरह पूरा माल नहीं दे सकते, हजरत उमर की तरह आधा माल नहीं दे सकते, और हजरत उस्मान गनी की तरह ऊंट और सोने और घोड़े और जनाब चांदी नहीं दे सकते, हजरत अकील अंसारी की तरह 1 किलो खजूर तो दे सकते हैं। इतना गरीब तो कोई नहीं है इस जमाने में। तो अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया है कि हम हजूर की उम्मत की खिदमत करें और ज़कात दें और इस महीने में ज़कात निकालें हर सूरत। ये अल्लाह ताला ने हम पर फर्ज किया है और इस फर्ज को अपने ऊपर फर्ज करें। और ज़कात देने वाला कभी किसी नेमत से मालूम नहीं होता। और कुरान का फैसला है जो लोगों के लिए नफा निकालता है अल्लाह उसका माल गलत नहीं होने देता, उसका माल ज़ाया नहीं होने देता। इसलिए ज़कातें दो और मुस्तहिकीन को दो। और ज़कात देने का ये भी तरीका होता है कि कोई अगर जिसको समझते हो कि ये ज़रूरतमंद है और आप उसको ना भी बताओ तो ज़कात अदा हो जाती है। बाकी 7.5 तोले सोना और 52.5 तोले चांदी हमने हिसाब लगाया है, तकरीबन 82,000 की बनती है। तो साहिब नसाब तकरीबन सारे हैं। ज़कात दें, ये ज़कात दें। बस खामोश हो गए हो और ज़कात देने की बारी आई। और अल्लाह दे बंदे हो, अल्लाह दे राह में जो भी दियो खुशदिली ना दिया करो। अल्लाह नू मां दी ओ पसंद है जेड़ा खुशदिली ना देता जावे, और अल्लाह ताला नू ओही अमल पसंद है जेड़ा खुश होके कीता जावे।
اور اللہ تعالیٰ تانوں اور مینوں حضور دے دین نال محبت عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.